صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خواتین میں سب سے افضل کون ہے؟ سب سے افضل اما عائشہ رضی اللہ عنہا. اور جب مردوں میں پوچھا گیا تو کہا کہ ان کے والدین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ ورڈنگ، یہ الفاظ کس کے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ. لیکن چونکہ سیان نے نقل نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا نا بھائی آپ کے جو بخاری صاحب ہیں وہ خود ناسبی تھے. یہ تو ہم کہہ چکے ہیں کہ آپ کا بخاری امام علیہ السلام کو خلیفہ راشد تک نہیں مانتا تھا، خلیفہ راشد تک نہیں مانتا تھا، نہایت واضح تھا. تو آپ جو روایات لے کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی جو بخاری مسلم میں آ گئی ہیں. بھائی بخاری مسلم میں آ گئی ہیں تو آپ لوگوں کا وہ قاعدہ کہاں گیا؟ کدھر گیا وہ قاعدہ؟ وہ صرف اہل بیت کی روایات کے اوپر جاری ہوتا ہے. یعنی یہ ان لوگوں کی منافقت ہے اہل حدیث کی بالخصوص. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، جب بھی فضائل اہل بیت کی بات آتی ہے، فضائل اہل بیت کی روایات کی بات آتی ہے تو یہ ناسبیوں کا ایک وتیرہ ہے. حتیٰ ان کے آئمہ بھی وہ فضائل اہل بیت کی روایات کے متعلق جو ان کی صحت اور ان کی تضعیف کا معیار کبھی اپنے دل کو قرار دیتے. کہا کہ ففی قلبی، یعنی قلبی یشہد انہ باطل، جیسے صحابی کہتا ہے کہ میرا دل یہ گواہی دیتا ہے یہ حدیث باطل ہے، جو کہ فضائل امیر المومنین کی ہے. یا کبھی ابن کثیر کہتا ہے کہ میرا دل نہیں مانتا اس روایت کو، یعنی ان کا دل نہیں مانتا کہ کیسے ہو سکتا ہے. یا ناصر الدین البانی جیسا بندہ کہتا ہے، جیسے میں آج آپ کی خدمت میں رکھوں گا بھی صحیح، کہ وہ کہتا ہے کہ ایسے بندے کی روایت کو کیسے مانا جا سکتا ہے، وہ بھی فضائل امیر المومنین کے باب میں. یا کسی مقام پہ حدیث ہے سید العرب، یعنی امام علیہ السلام کو رسول اللہ نے سید العرب کہا ہے. اس حدیث کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ حدیث باطل ہے. وہ انشاءاللہ اس پہ بھی ہم مفصل گفتگو کریں گے اور اس حدیث کی صحت آپ کے سامنے بیان کریں گے. کہا کہ باطل ہے. کیوں باطل ہے؟ ابھی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس سے تو ہمارا عقیدہ ختم ہو جائے گا. عقیدہ کیسے ختم ہوگا؟ عقیدہ اس وجہ سے ختم ہو جائے گا چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد ابو بکر جو ہے وہ افضل البشر ہے، یعنی ان لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ابو بکر ہے. تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے. اب اس وجہ سے کیا کرتے ہیں، رسول اللہ کی جو امیر المؤمنین کے حوالے سے فضائل کی روایات ہیں ان کو سائڈ پہ لگاتے ہیں. اب چلتے ہیں کفایت اللہ سنابلی جو ہیں وہ انجینئر محمد علی مرزا کا رد کرتے ہوئے ایک روایت کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے. وہ آپ کو گفتگو سنواتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کا جواب آپ کی خدمت میں رکھیں گے کہ یہ اہل حدیث علم رجال کو کس انداز سے کھلونے کی طرح استعمال کرتے ہیں. اللہ علیہ وسلم آپ کو مردوں میں سے، مردوں کا لفظ نہیں بولا، آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر. تو پھر انہوں نے کہا نہیں سوری، آپ نے فرمایا عائشہ. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ ہماری مراد مردوں میں سے تھا. تو آپ نے پھر بھی یہی فرمایا عائشہ کا باب. ان کے اندر پھر وہ اتنا غلوب آتا ہے کہ انہیں چیزیں ہضم نہیں ہوتی. اب یہ جو بات کی صحیح بخاری میں جو مولانا صاحب نے حدیث پیش کی کہ نبی الاسلام سے جب پوچھا گیا سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا، تو سب سے بڑھ کر محبوب بیوی سے بھی پوچھ لیں. سیدہ عائشہ کے بارے میں المستدرک للحاکم کے اندر حدیث موجود ہے. دیکھیے قاری خلیل الرحمن صاحب نے جو پیش کیا وہ صحیحین کی روایت ہے، یعنی صحیحین میں سے ہے. لیکن یہ شخص ابھی دیکھیے اس کا جو شاگرد تھا، اسٹوڈنٹ تھا، جو آ کے کیا بولا تھا، تم لوگ بخاری مسلم سے بھاگتے ہو، بخاری مسلم سے بھاگتے ہو. یہ اہل حدیث عالم ہے جنہوں نے صحیحین میں سے صحیح روایت پیش کی ہے. اور یہ شخص علی مرزا صحیحین کو چھوڑ کے کہا جا رہا ہے المستدرک للحاکم کی طرف. تو یہ ڈائلاگ بولتے ہیں، یعنی بخاری مسلم کا نام لیتے ہیں، بخاری مسلم پر ایمان نہیں ہے، بخاری مسلم کا نام لے کے بخاری مسلم کی حدیثوں کی تحریف کرتے ہیں. اب دیکھیں کتنی واضح حدیث پیش کی گئی اہل حدیث عالم کی طرف سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ خواتین میں سب سے افضل کون ہے؟ سب سے افضل اما عائشہ رضی اللہ عنہا. اور جب مردوں میں پوچھا گیا تو کہا کہ ان کے والدین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ ورڈنگ، یہ الفاظ کس کے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سوال و جواب ہو رہا ہے اور حدیث بھی صحیح. اب اس کا معارضہ، اس کے مقابل میں یہ شخص کیا لا رہا ہے؟ یہ شخص یہ تو جا رہا ہے المستدرک للحاکم میں، اور دوسری بات کہہ رہا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھو. بھئی اللہ کے رسول کا مقابلہ آپ جو ہے، یہی اما عائشہ رضی اللہ عنہا جب جنگ جمل میں جاتی ہیں تو یہ شخص ان کو باقی کہتا ہے. یہی اما عائشہ رضی اللہ عنہا جنگ جمل میں اگر دکھائی دیتی ہے تو یہ اس شخص نے ایک ویڈیو میں باقی کہا. اب یہ جو روایت جو اہل حدیث عالم پڑھ رہا ہے اور یہ موصوف اس کی تائید کر رہے ہیں کہ جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کو عورتوں میں کون عزیز سب سے زیادہ، کہا عائشہ، اور مردوں میں کہا عائشہ کا باپ ابو بکر. ان موصوف سے پوچھا جائے کہ بھائی تم فضائل کی روایات جب آتی ہیں تو کہتے ہو کہ یہ راوی بدعتی ہے. بھائی یہ راوی شیعہ ہے اور شیعہ راوی کی روایت جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی چونکہ وہ اس کے عقیدے کی تقویت کر رہی ہے. یہ قاعدہ اپناتے ہو نا. لیکن دوسری طرف جب جاتے ہو تو وہاں پر بھائی عائشہ کی روایت، عائشہ کا امیر المؤمنین سے بغض رکھنا، امیر المومنین کا دشمن ہونا ادھر من الشمس ہے. جنگ جمل ہو یا کئی روایات ایسی کہ جہاں پر عائشہ نے کہا کہ
हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि ला ततीबुल्लाह नफ्स, कि हज़रत आयशा को मौला अलैहिस्सलाम का नाम लेना पसंद नहीं था। रिवायत बयान करती कहा कि रसूलुल्लाह को क्या कहते हैं, दो अफराद लेकर आए, उनमें से एक का नाम लेती है, दूसरे का नाम नहीं लेती है। इब्न अब्बास से पूछा कि वो दूसरा शख्स कौन था, कहा वो अली थे, और कहा कि आयशा ने नाम नहीं लिया, कहा आयशा को नाम लेना पसंद नहीं था मौला अलैहिस्सलाम का। तो आयशा का यही तो हुआ ना कि जनाब आयशा आपकी, जो आप कह रहे हैं कि अम्मी जान हैं उम्मुल मोमिनीन, वो जंग जमल में चली जाती हैं मौला अलैहिस्सलाम के मुकाबले में। मोहब्बत तो नहीं थी ना, एक बुग़्ज़ और एक इनायत था। आप उनकी रिवायत को कबूल कर लेते हैं भाई, क्यों वो ये कायदा वहाँ पे क्यों जारी नहीं होता? और फिर यही रिवायत जो है अम्र आस से है, अम्र आस वाली रिवायत को भी कबूल कर रहे हैं। अम्र आस कौन है कि जिसके ऊपर अमीरुल मोमिनीन कुनूत नाज़िला पढ़ा करते थे? अम्र आस कौन है कि जो अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में आया, जंग सिफ़ीन में तलवारें लेकर आया अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में। और इब्न कसीर दमिश्की वगैरह ने तो अपनी तारीख़ में ये लिखा, जिनको आप बहुत इमाम कहते हैं, वो तो अपनी तारीख़ में ये लेकर आया ना कि अम्र आस वो तो जब इमाम अलैहिस्सलाम के सामने आता है तो बरहना हो जाता है, अपनी जान बचाने के लिए नंगा हो जाता है, नंगा खड़ा हो जाता है ताकि मेरी जान अली बख्श दे मेरी बरहनगी की वजह से। तो ऐसे अफराद की रिवायत को या आप अनस से लेकर आ जाते हैं, यानी ये वो अफराद हैं कि जो जिनका बुग़्ज़ अहले बैत नहायत वाज़ेह था। तो आप जो रिवायात लेके आते हैं वो कहते हैं जी जो बुखारी मुस्लिम में आ गई हैं। भाई बुखारी मुस्लिम में आ गई हैं तो आप लोगों का वो कायदा कहाँ गया, किधर गया वो कायदा? वो सिर्फ अहले बैत की रिवायात के ऊपर जारी होता है। यानी ये इन लोगों की मुनाफिकत है अहले हदीस की बिलखुसूस। आगे सुने जी। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को और दूसरे जो साहब की देख लेते हैं उसकी हकीकत क्या है कि नबी इस्लाम से जब पूछा गया सबसे बढ़कर महबूब कौन था, तो सबसे बढ़कर महबूब बीवी से भी पूछ लें। सईदा आयशा के बारे में मुस्तदरक बिल हाकिम के अंदर हदीस मौजूद है। अम्मा आयशा से किसी ने पूछा बताइए कि नबी इस्लाम को अपने सहाबा में सबसे बढ़कर महबूब कौन था, तो उन्होंने कहा कि फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा। बुखारी मुस्लिम हदीस है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब इंसान किसी की फजीलत बयान करता है ना तो औलाद के बाद ही उसका जिक्र कर रहा होता है, ये अंडरस्टूड होता है, घर वाले पहले नंबर पे होते हैं। फिर उन्होंने पूछा नहीं मर्दों में बताएं, तो उन्होंने कहा कि मर्दों में फातिमा 44 ये रवायत मौजूद है। उसमें वाकई अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से यानी रवायत के अल्फाज मिलते हैं कि उनसे पूछा जाता है तो वो कहती हैं अय्युन्नासी काना अहब्बा इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि लोगों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में सबसे ज़्यादा महबूब कौन है? तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जवाब देती हैं कि फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। क़िल फमिनर रिजाल, तो उनसे कहा जाता है कि भाई मर्दों में सबसे अफजल कौन है, सबसे महबूब कौन थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में? क़ालत ज़ौजुहा, फरमाती हैं कि आपके शौहर यानी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के शौहर अली रज़ियल्लाहु अन्हु। ये रवायत है मुस्तदरक हाकिम में। ये शख्स सही बुखारी सही मुस्लिम का नाम लेके सबको बेवकूफ बनाता है। और यहाँ ये लाइव शायद कोई प्रोग्राम है और अहले हदीस ने सही रवायत पेश की है जो बिल इजमा सही है, उसके मुकाबले में ये शख्स ऐसी रवायत पेश कर रहा है जो मरदूद है, जो वाही रवायत है। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह, देखिए अल मुस्तदरक लिल हाकिम में बहुत सारी वाही तबाही रवायत मौजूद है। उनमें से बहुत सारी रवायात के नीचे इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ने जो उनकी तलखीस है, उन्होंने इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह ने अपनी तलखीस में उन रवायात पर नक़्द कर दिया है जिनको इमाम हाकिम रहमतुल्लाह जो तसाहुल में नजरअंदाज कर गए। असल में बाज़ अहले इल्म ने कहा कि इमाम हाकिम रहमतुल्लाह नजरसानी नहीं कर पाए इस किताब की और दुनिया से चले गए, इसलिए वो चूक रह गई। तो फिर उसको इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह और कई अहले इल्म ने जो इस पे काम किया और उसको निशानदेही की है कि कौन कौन सी रवायतें इसमें बहुत ही सख्त ज़ईफ है या ज़ईफ है। तो ये रवायत जब आती है तो इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं, इसकी सनद में एक रावी है, उसका नाम है जुमै इब्न उमैर, ये सनद में एक रावी। और ये अल मुस्तदरक में दो जगह है। पहली जगह जहां ये रवायत आई है उसके नीचे इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह क्या लिखते हैं, कहते हैं जुमै बिन उमैर मुत्तहम है। अब ये देखें इमाम ज़हाबी की बात को कोट करके इस रिवायत को रद्द कर रहा है। अभी मैं जब इमाम ज़हाबी से रिवायत रख दूंगा और इमाम ज़हाबी की तफसीर रख दूंगा, फिर पता है क्या कहेंगे? फिर कहेंगे हम मुकल्लिद थोड़ी हैं, हम तो अपनी बात करेंगे, हम तो रिजाल की तहकीक करेंगे। फिर सारी जनाब तहकीकात इनको याद आ जाएंगी और जब रद्द करना होगा ज़हाबी ने ये बोल दिया, अलबानी ने ये बोल दिया, तो बस ये रिवायत क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। अभी मैं इंशाअल्लाह ज़हाबी से ही रिवायत साबित करूंगा कि जिससे ये पता चलेगा कि अमीरुल मोमिनीन मर्दों में सबसे ज़्यादा महबूब थे अल्लाह के रसूल को, ख़वातीन में जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा महबूब थी अल्लाह के रसूल को। वो ज़हाबी से भी मैं इंशाअल्लाह आप साबित करता हूँ। मुत्तहम बिल कज़िब है, ये हदीस गढ़ने का इस पे इल्जाम है, ये सख्त ज़ईफ है। तो मुत्तहम कह रहे हैं कि ये रावी मुत्तहम है। मुत्तहम की रवायत कैसी होती है? सिर्फ ज़ईफ नहीं होती है, शदीद तरीन ज़ईफ होती है, सख्त ज़ईफ रवायत होती है। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह की किताब के नीचे जहां हाशिया है इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह का, जो उनकी तलखीस है, तलखीस जो हाकिम के साथ जो छपी हुई हिंदुस्तान का नुस्खा है, उसमें आप देख सकते हैं कि अभी इस रावी का भी मैं बताता हूँ कि इस रावी की ये रावी हसनुल हदीस है। मुत्तहम कह के बस जोर देना कि मुत्तहम है, ऐसे तो छुटकारा नहीं मिलेगा ना। आते इल्म जारो तादील से उसके ऊपर बहस करते, उसकी जुरूहात मुफस्सर लेकर आते, उसकी तादील लेकर आते, फिर कहते भाई तादीलात हज़ार हों, भाई एक जर मुफस्सर आ गई, पता चले ना कि मुतकद्दिमीन में से किसने उसके ऊपर जर की है, वो जर करने वाला मुतान्नितीन में से है या मुअतदिल अफराद में से है, कुछ ऐसा बयान नहीं किया, सीधा ज़हाबी ने कह दिया, जान छुटी भाई। ऊपर इमाम हाकिम की किताब है और उसके जस्ट नीचे सफ़े पे इमाम ज़हाबी की तलखीस भी छपी हुई। तो इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि ये मुत्तहम है, ये रावी मुत्तहम है।
उसके बाद आगे दोबारा वो रिवायत रिपीट होती है और उसको फिर इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह ने हज़फ कर दिया, क्योंकि 2 बार ये रिवायत आ रही थी। तो इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह ने इस पर शदीद नक़्द क्या दोबारा ये रिवायत है उसको हज़फ कर दिया? ये नहीं बता रहा कि हाकिम ने वहाँ पर एक और जो रिवायत नकल की उस पर ज़ाहबी ने क्या हुक्म लगाया, ये नहीं बता रहा ना, बताएगा भी नहीं। किया है। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं कि ये रवायत तिरमिज़ी में भी है, ये रवायत सुनन तिरमिज़ी में भी है, लेकिन ये शख्स तिरमिज़ी से नहीं पढ़ रहा। क्यों? क्योंकि ये सुनन तिरमिज़ी वगैरह सबको सिखा के रखा, हवाले देता है, और जो तिरमिज़ी जो इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद है वो या तो शेख अलबानी रहमतुल्लाह की तहकीक के साथ है या शेख ज़ुबैर अली रहमतुल्लाह की तहकीक के साथ है। दोनों ने ज़ईफ़ करार दिया, दोनों ने इस रवायत को ज़ईफ़ करार दिया। शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने भी मुनकर कहा है और शेख अब वो जो तिरमिज़ी वाली रिवायत है, इंशाल्लाह मैं उसका भी प्रश्न करता हूँ कि जिसको ये लोग मुनकर कह रहे हैं, वो मुनकर किस वजह से है भाई? क्या वजह मुनकर होने की? मुनकर होने की क्या वजह है? कहेंगे जी औसक की मुखालफत हो रही है। भाई औसक की मुखालफत हो रही है तो वो जो अफराद हैं वो तो सारे मुबग़िदीन अहले बैत हैं, वो तो अहले बैत के मुखालिफिन में से थे, तो मुखालिफिन की रिवायत पर कैसे वो तुम उस रिवायत को कबूल कर रहे हो? बल्कि यहाँ पर तो ये कायदा जारी होना चाहिए कि वो अफराद उस ज़माने में कि जब अहले बैत के साथ जुल्म रवा रखा गया, उस ज़माने में जहाँ पे तारीख़ी गवाहियाँ बेशुमार मौजूद हैं कि अमीरुल मोमिनीन का नाम रखना वो भी जुर्म समझा जाता था, मिंबरों पे अहले बैत को तानो तशनी की जाती थी, सब व शतम किया जाता था, बनु उमैया का गलबा था उस ज़माने में। अगर ये रुवात आकर अहले बैत के फ़ज़ाइल की रिवायतें बयान कर रहे हैं, ये इनके अस्दक़ुल लहजा होने की दलील है कि ये सबसे ज़्यादा सच्चे अफराद हैं कि इतनी कर्फ्यू और इतने इख्तनाक के ज़माने में भी ये लोग फ़ज़ाइल अहले बैत बयान कर रहे हैं। ये इनके सदाकत के ऊपर सबसे बड़ी दलील है कि वहाँ पर ये झूठ नहीं बोल रहे। आगे सुने। की जो किताब है हमारे सहीफ़ा, उसमें उन्होंने जो है इसको जो है ज़ईफ़ करार दिया है। तो इसलिए ये भाग के यानी तिरमिज़ी को छोड़ के वहां जाके अल-मुस्तदरक से हवाले दे रहा ताकि कोई पकड़ ले पाए इसको। इतना बड़ा डंडी मारता है। अच्छा, ये इसको बोलते हैं डंडी मारना, और इसका स्टूडेंट आके हमको कहता है कि हमने नहीं मारे, सही बुखारी की रिवायत पेश कर रहा है, और ये मरदूद और मुत्तहम रावी की रिवायत पेश कर रहा है अल-मुस्तदरक से। इसको जरा भी शर्म नहीं और हया नहीं कि सही बुखारी की रिवायत के मुकाबले अल्लाह के रसूल के कौल के मुकाबले में माशा रज़ियल्लाहु का कौल ला रहा है, और वो भी मरदूद जो साबित ही नहीं है। चलें जी, अब मैं आपको रिवायतें दिखाता हूँ, मरदूद नहीं, मैं आपको सही हसन सही सारी रिवायतें इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगा ताकि पता चल जाए लोगों को कि आप लोगों ने इल्म रिजाल के नाम पे क्या खेल खेला है लोगों के साथ। ये रिवायत है अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन आदिल मुर्शिद की तहकीक के साथ, मोहम्मद कामिल की क्या कहते हैं तहकीक है, आदिल मुर्शिद की तहत अशराफ है। यहाँ पर वो रिवायत नकल करते हैं अबुल अब्बास मोहम्मद बिन याकूब फ़लाँ 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 जाफ़र बिन ज़ियाद अल-अहमर अब्दुल्ला बिन अता अन अब्दुल्ला बिन बुरैदा अन अबी क़ाल कान अहब्बन निसा इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमा व मिनर रिजाल अली। ये कहाँ है जी? इसी में, कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, बिल्कुल यहीं पर यह रिवायत मौजूद है और मौसूफ़ ने इसको साइड पे कर दिया, इस्नादु हसन। अच्छा, फिर देखें यही रिवायत दोबारा तकरार होती है, और वहाँ पर कान अहब्बन निसा इला रसूलिल्लाह फ़ातिमा व मिनर रिजाल अली कि रसूलुल्लाह के नज़दीक औरतों में सबसे महबूब जो थी वो हज़रत फ़ातिमा थी और रिजाल में मौला अली अलैहिस्सलाम। इस्नादुहु हसन व हुवा मुक़र्रर, यानी तकरार के साथ आया 4788 में ये रिवायत आ चुकी है। फिर देखें अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन अल-जुज़ सालिस तीसरी जिल्द है, और यहाँ पर देखें बड़ा ज़ाहबी इमाम ज़ाहबी रहमहुल्लाह करने का शौक़ था, तो भाई ये भी कर लेना था ना, ये ख़यानत से काम ना लेते। फिर उसको कह रहे हो मिर्ज़ा को बेशर्म, तो भाई बेशर्मी का मुज़ाहरा तो सनाबली साहब आपने किया है। कान अहब्बन निसा इला रसूलिल्लाह फ़ातिमा बिन रिजाल अली हाज़ा हदीसुन सहीहुल इस्नाद वलम युख़र्रिजा क़ाल फ़ी तलख़ीस सही। आपके इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह इसको सही कह रहे हैं, ठीक है जी। तो ये एक रिवायत हो गई। अब ये तो इन लोगों ने की ख़यानत, इसकी तरफ ये लोग नहीं गए कि भाई चूँकि पता चल जाता साहबी ने तो उसको ठीक कहा हुआ है, और रिवायत तो फिर पता चल जाता ना कि भाई ये है रिवायत सहीहैन की शर्त पे है, लेकिन चूँकि सहीहैन ने नकल नहीं किया, क्यों? क्योंकि उनको पता था ना भाई आपके जो बुखारी साहब हैं वो खुद नासबी थे। ये तो हम कह चुके हैं कि आपका बुखारी इमाम अली इस्लाम को खलीफा राशिद तक नहीं मानता था, खलीफा राशिद तक नहीं मानता था, वो तो नासबी था। तो उसने कहाँ से नकल करनी थी? और नासबियों से उसने अपनी किताब में रिवायतें भरमार की हैं, वो इला माशाअल्लाह ऐसे ऐसे नासबी रावियों से आपकी बुखारी भरी पड़ी है। अच्छा, अब दूसरी रिवायत जिसको इन्होंने उड़ाया है, अब आपको बताते हैं कि वो रिवायत भी सही है, यानी कम से कम हसन है। अल-मुस्तदरक और हसन का सही होती है फिल एहतिजाज, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। अल-जुज़ सालिस ये रिवायत है जुमे बिन उमैर से कि मैं अपनी वालदा के साथ जनाब आयशा के पास गया और वहाँ पे क्या सुना कि रसूलुल्लाह जो है वो क्या फरमा रहे हैं कि मर्दों में जो सबसे ज़्यादा जो अज़ीज़ है वो अली है, और ख़वातीन में जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अच्छा,
پھر یہاں پہ دیکھیں قال فی تلخیص جمع بن عمیر متہم ولم تقل عائشہ ھذا اصلا، عائشہ نے یہ بالکل نہیں کہا. ٹھیک ہے جی. ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ذہبی کو تو اٹھا لیا. پھر اس نے ایک اور بات بھی کس نے کہا کہ اس میں جمع بن عمیر کیا ہیں. پھر میں ترمذی کی روایت کی طرف بھی آتا ہوں ناظرین. جمع بن عمیر کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا. ہم اسی راوی کے اوپر آتے ہیں. پہلے ہم اس کی تہذیب و تہذیب سے تمام توثیقات اور تضعیفات بیان کرتے ہیں، پھر تضعیفات کا جائزہ لیتے ہیں کہ تضعیفات کی کیا ویلیو. تہذیب و تہذیب کس کی ہے؟ ابن حجر اسقلانی. یہاں پر صفحہ نمبر 315 پہ جمع بن عمیر کے متعلق آتا ہے اور گفتگو کرتا ہے. یہ عائشہ سے روایت کرنے والا ہے. بخاری نے کہا فیہ نظر. یہ ہم اس کا بھی جواب دیتے ہیں. ابو حاتم نے کیا کہا؟ کوفی تابعیون تشیع میں سے تھا، محل الصدق صالح الحدیث ہے. وقد حسن الترمذی بعضها کہ وحسن الترمذی بعضها، اس کی بعض روایات کو ترمذی نے کیا ہے حسن قرار دیا. اچھا. ابن نمیر کا کانا من اغضب الناس تھا. ابن حبان نے ضعفاء میں کانا رافضین یا ذو الحدیث ابن حبان. اور ابن حبان کی یہ چونکہ متعنتین میں سے ہے اور جو متشدد ہے، اگر کوئی متشدد آ جائے، قاعدہ ان کے ہاں کہ اگر وہ اپنی جرم میں منفرد ہو اور باقی ائمہ کی توثیق موجود ہو اور اس کے ساتھ کسی نے موافقت نہ کی ہو تو وہ سائڈ پہ. وساجی کہتے ہیں حدیث منکرہ و فیہ نظر. آگے پھر خود گیا وہ ہوا صدوق، یہ صدوق راوی ہے. قال عجلی کیا کہتے ہیں؟ تابعی ثقہ. اچھا. تو یہ ہو گیا اس راوی کی حالت. اب تقریب و تہذیب میں خود اب دیکھیں گے، پہلے اس کی توثیقات مزید پیش کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تضعیفات کا بھی جواب دیتے ہیں. تقریب و تہذیب میں ابن حجر اسقلانی کیا کہتا ہے؟ جمع بن عمیر یہ صدوق راوی ہے، یخطی یعنی خطا کرتا تھا اور تشیع پائی جاتی. رافضی نہیں کہا اس نے، چونکہ ابن حبان کے ساتھ موافقت نہیں کی، چونکہ اس کے رفض کے اوپر کوئی دلیل نہیں تھی. وہ ابن حبان نے اپنی جیب سے بات کی ہوئی ہے. اچھا. الجامع علوم الامام احمد. اب امام احمد کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ جمع بن عمیر قال قلت جمع بن عمیر کیف حدیث، کہ ہم نے یعنی جمع بن عمیر اس کی حدیث کیسی ہے؟ قال لا اعلم الا خیرا. کون؟ حرب کہتا ہے کہ میں نے جمع بن عمیر کی اس کی حدیث کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ لا عالم الا خیر. احمد بن حنبل نے کیا کہا کہ میں خیر کے علاوہ اس سے کچھ نہیں جانتا، اور اس سے سلد بن بہرام نے روایت نقل کی ہے. اچھا. اس کے بعد خود دیکھیں، اب یہ مزیدار چیز ہے جس سے ابن حبان نے جو اس کے اوپر، جس سے ذہبی نے بھی وہیں سے لے کر اس کے اوپر جار کر دی. دیکھیں جمع بن عمیر کو الثقات ابن حبان میں نقل کرتا ہے، یعنی الثقات میں بھی نقل کرتا ہے، تو لہٰذا وہاں پر کتاب و مجروحین میں نقل کرتا ہے. یہاں پہ خیر اس کی ایک عادت تھی اپنا ابن حبان کی، اس کے تناقضات اس حوالے سے پائے جاتے ہیں کہ بعض روات کو اس نے اپنی دونوں کتابوں میں نقل کیا، تو لہٰذا یہ تو یہاں پر تساقط کا سبب بنے گا. یعنی دونوں میں کیا تعارض، ٹکراؤ آ گیا. وہاں پر اس کو الثقات میں نقل کر رہا ہے، وہاں پہ مجروحین میں نقل کر رہا ہے، تو لہٰذا اس کی جو جر ہے وہ تو ساقط ہو جائے گی یہیں پر. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جناب مغلطائی حنفی کی یہ دیکھیے اکمال تہذیب کمال فی اسماء الرجال مجلد الثالث. ابو الحسن الکوفی نے کیا کہا؟ جمع لا باس بہ یکتب حدیث ہو، اس کی حدیث سے لکھی جائیں گی. لیس بالقوی فی موضع آخر کیا کہا ہے؟ تابعی ثقہ. ایک اور مقام پہ کیا کہا ہے؟ ثقہ. لیس بالقوی بھی جر جو وہ مفسر نہیں ہے، بہت یعنی ہلکے درجے کی جر ہے. تو یہ اس کی آپ کو جرحات بھی دکھائیں، توثیقات بھی دکھائیں. اب جو اس پہ کذاب کی جر ہے، پہلی بات ہے خود کذاب جو ہے وہ بھی جر مفسر شمار نہیں ہوتی. تدریب الراوی جلال الدین سیوطی سیرفی کا قول نقل کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ فلان کذاب لا بد من بیان لأن الکذب. اس میں کیا ہے جی؟ احتمال پایا جاتا ہے کس چیز کا؟ غلط. یعنی کیا ہے؟ بندہ، کوئی بندہ ہے نا، اس کو ہم کہیں کہ جیسے خود یہ بیان کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ کو ابن عمر نے کیا کہا؟ کذب، یعنی وہ جھوٹ بول رہا. کہتے ہیں نہیں، اس کو غلطی ہوئی ہے، غلطی لگی ہے اس کو. ٹھیک ہے. جیسے کیا ہے نا، کذب ابو محمد، ابو محمد نے یہاں پر کیا ہے؟ غلطی کی ہے. تو وہ کذاب جر مفسر نہیں ہے. تو یہ اس کی جر کے متعلق ہو گیا جو ایک اس پہ کذاب کی. پھر ابن حبان کے بارے میں خود کیا کہا کس نے؟ شمس الدین ذہبی نے. یہ ملاحظہ کیجیے میزان الاعتدال. خود ذہبی کیا کہتا ہے؟ افلا بن حمید شیو، یہ دھیان کرنا، افلا یہ راوی ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں جو تم لوگوں کے ذہن میں اس وقت آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب افلا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ صدوق راوی ہے. افلا بن سعید. افلا نام کے راوی لے کر آتا ہے. ایک افلا بن حمید ہے کہ ابن معین نے، ابو حاتم نے اس کو ثقہ کہا ہے.
اور پھر دوسرا راوی لے کر آتا ہے افلا بن سعید، اس کے بارے میں کہتا ہے صدوق راوی ہے، افلا جو ہے نا سچا ہی ہوتا ہے۔ پھر ذہبی کیا کہتے ہیں کہ قلت ابن حبان ربما قصب السکا حتی کان لا یدری، یعنی یہ ایسی تلوار چلاتا تھا سکہ کے بارے میں، اس کے اوپر ایسے یعنی ایک طرح سے کہیں گے کسائی بن جاتا تھا، اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس سے کیا بیان کر رہا ہے۔ یعنی جر کرنے میں، سکہ کے اوپر بھی جر کرنے میں ابن حبان بہت زیادہ شدید تھا۔ کون کہہ رہا ہے جی؟ خود ذہبی۔ تو لہٰذا ایسے بندے کی جر کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس کے بعد خود یہی تحریر و تقریب تہذیب میں دیکھیں دکتر بشار عواد معروف اور شیخ شعیب ارناؤت کیا کہتے ہیں، مثلا ایک راوی ہے، اس راوی کا نام ہے حسن بن حکم، کہا صدوق راوی یختی خطا کر، اب وہی صدوق یختی جو ادھر بیان کیا ابن حجر کی اس کے اوپر جر تھی، بالکل وہی جر یختی کے ساتھ سچا راوی اس کی تعدیل ہے۔ کہا بل صدوق حسن الحدیث، بلکہ یہ حسن الحدیث ہے۔ کہا کہ یختی مصنف نے ابن حبان سے لیا ہے، اور ابن حبان منفرد ہے اس میں اپنے ائمہ سے، اور احمد ابن حنبل نے توثیق کیا، اور وہاں سے میں دکھا چکا ہوں احمد ابن حنبل نے بھی اس کی توثیق کی ہے، ابن شاہین نے ابو حاتم نے بھی توثیق کیا، بس اس بنا پر کیا ہوگا، یہ حسن الحدیث ہو جائے گا اقل حالات ہی، ٹھیک ہے۔ وَإِلَّا فَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ التَّوثیق، یا پھر یہ توثیق کے قریب ہے۔ پھر وہی ابن حبان ربما قصب السکا، کہ وہ کسائی بن کے چھری پھیر دیتا تھا کس کے اوپر، سکہ افراد کے اوپر۔ یہ ایک مفہومی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جیسا کہ ذہبی نے کئی مرتبہ مقام ہے۔ پھر فاطمہ بنت نبی سیرتها فضائلها کس کی ہے جی؟ معاصرین میں سے ایک اہل حدیث وہابی کی، ابراہیم عبداللہ بن مدہش۔ المجلد الرابع میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اسی جمعے کے بارے میں، وہ کہتے ہیں والاقرب فیہ واللہ عالم اختار ابن حجر، ابن حجر نے جو چیز اختیار کی ہے نا، زیادہ قریب جو چیز محسوس ہوتی ہے وہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر وہ کہا جو اس کو رافضی کہا اور جھوٹا کہا، وہ کہتے ہیں کہ ولم اجد من وافق ابن نمیر فی وصفہ بالرفض والکذب خاصہ وانہ من التابعین وقد ادرک ابن عمر وعائشہ، اور جھوٹا والکذب فی التابعین قلیل جدا، تابعین میں قذب یعنی جھوٹا یا کذب جو ہے وہ جھوٹا ہونا یہ بہت کم پایا جاتا تھا، اور کہا کہ مجھے کوئی نہیں ملا کہ جس نے موافقت کی ابن نمیر کی۔ وہ کہتے ہیں اسی ممکن ہے، پھر ایک اور احتمال دیتا ہے کہ وَلَعَلَّهُ اشْتَبَهَ عَلَىٰ ابن نمیر و ابن حبان بالرافضی جمع بن عمر، کہ ایک جمع بن عمر اور وہ اس کے اوپر جو جروحات تھی جمع بن عمر اور جمع بن عمیر میں کیا ہو گیا، ان دونوں کو خلط ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس راوی کے متعلق اس کی توثیقات اور جروحات کا جواب۔ اب ایک جر اس کے اوپر اور جو تھی بخاری کی، وہ تھی فیہ نظر۔ فیہ نظر کے بارے میں خود یہی ابراہیم المدیش کیا کہتا ہے المجلد الرابع میں، یہ ملاحظہ کیجئے فاطمہ بنت النبی سیرتها وفضائلها، یہاں پر کیا کہتے ہیں حتی کلمۃ البخاری، جو بخاری کا یہ کہنا ہے فیہ نظر، وہ کہتے ہیں اس کے جو معانی ہیں یعنی اس کا مفہوم جو ہے وہ اس کے سیاق سے سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ فجمع بن عمیر الی التوسط اقرب، ٹھیک ہے، یعنی وہ متوسط راوی ہے، جو اقوال میں ہم نے متوسط نظریہ دیا ہے جو ابن حجر نے بیان کیا، بالکل وہی اس کے حوالے سے قبول کیا جائے گا۔ اور فی نظر کے حوالے سے اگر مجھے مل جائے سلسلہ تو احادیث صحیحہ ناصر الدین البانی، وہ کہتے ہیں کہ وفیہ نظر جرح غیر مفسر، ناصر الدین البانی کہتا ہے فیہ نظر جو ہے وہ جرح غیر مفسر ہے، اگرچہ اس میں مختلف اختلاف پایا جاتا ہے کہ جرح مفسر ہے یا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اور بعض نے کہا کہ سیاق سے اندازہ لگایا جائے گا کہ بخاری کی مراد اس سے کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہو گیا جمعے کا جواب۔ اب آ جائیں دوبارہ ایک اور روایت جو اس نے بیان کی تھی، اس کا بھی ہم آپ کی خدمت میں جواب عرض کیے دیتے ہیں تاکہ وہ واضح ہو جائے۔ ترمذی کی روایت کے بارے میں اس نے بات کی، یعنی ہم نے مستدرک کی روایت تو آپ کے سامنے بیان کر دی کہ اس کے اوپر جو انہوں نے جمعے کے اوپر جر کی تھی اس میں کتنی صداقت پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد البانی کی بات کی کہ ترمذی کی روایت کو البانی نے منکر قرار دیا۔ میں اب آپ کو البانی کی خیانت چیک کرواتا ہوں کہ فضائل اہل بیت کے معاملے میں یہ لوگ کیسے اپنی ناسبت کا اظہار کرتے ہیں۔ سلسلہ الاحادیث الضعیفہ والموضوع ناصر الدین البانی، وکان احب النساء الی رسول اللہ فاطمہ ومن الرجال علی، کہتا ہے باطل، بھائی باطل کیوں ہے؟ کہتا ہے حاکم نے اور ذہبی نے بھی تو یعنی کیا کیا جی، اس کی توثیق پیش کی ہے۔ اب یہی روایت جو ترمذی والی ہے، دیکھیں میں ترمذی والی اخرجہ ترمذی والی روایت ہے، کہ جی امام البانی نے بھی اس کو کیا ہے منکر قرار دیا، باطل قرار دیا۔ کہا صحیح الاسناد ہے ووافقہ الذہبی،
कुल्तु, क्यों भाई? अब्दुल्ला बिन अता काल ज़हाबी नफ्सु फी ज़ुफ़ा, इसको ज़ुफ़ा में लेकर आए हैं। कहते हैं ज़हाबी ने हदीस को उसकी सही भी करार दिया, उसको ज़ुफ़ा में भी लेके आया। वो तो भाई आपके अपने मुहद्दिसीन की ये गड़बड़ेशन है ना। नसाई ने कहा लैसा बिल कवी ये जारे गए यानी मुफस्सर। अच्छा, हाफिज़ ने तकरीम में कहा कि सदूक का युक्ति व युदल्लिस मुदल्लिस। कुल्तु, मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पर क्या इस हदीस का अन्ना है, अन के साथ बयान कर रहे हैं ना। फला युख्तजु बिही लौ काना सिका, वो कहते हैं कि अगर किसी मुदल्लिस रावी की रिवायत अन के ज़रिए हो, यानी उसका अना आ जाए, तो वो सिका की कबूल नहीं होती। कैसे एक सदूक और युक्ति यानी जो ख़ता करने वाला रावी है उसकी रिवायत को कबूल किया जाएगा? फिर कहते हैं इसमें जाफ़र बिन ज़ियाद अल-अहमर भी है, वो मुख्तलफ़ुन फ़ी है, उसको ज़हाबी भी ज़ोफ़ा में लेकर आया है। और फिर इब्न हिब्बान की जर लेके आया था, हम बता चुके इब्न हिब्बान की जर की क्या वैल्यू है। फिर हाफिज़ ने कहा है कि सदूक का यह तशय्या, वो तशय्यो की तरफ माइल था। कुल्तु, आगे क्या कहता है, फमिथलहु, यानी इस तरह के जो रिवायात हैं कि ला यतमइन्नुल क़ल्ब लि हदीसी, कि इस तरह के अफराद की जो रिवायात हैं उन पर दिल को इत्मीनान नहीं होता, वो रिवायत बयान करते ला सय्यमा व हुवा फ़ी फ़ज़ल अली रज़ियल्लाहु अन्हु, खुसूसन जब अली की फ़ज़ाइल में रिवायत आ जाए तो ऐसे अफराद की रिवायत जो ये तशय्या हों। भाई शिया कोई जर तो नहीं है ना। राफ़ज़ी होना आपके यहाँ होता है कि उसमें देखा जाएगा कि भाई ये जो रिवायत बयान कर रहा है राफ़ज़ी के ऊपर आप लोगों की सख्तियाँ हैं, लेकिन जो शिया रावी तो वो तो भरे पड़े हैं। ज़ाबी ने कहा कि अगर शियों की रिवायतों को साइड पे लगा देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? कहते दिल मुतमईन नहीं हो रहा भाई इस बंदे का अलबानी का, वो बिलखुसूस जब अली के फ़ज़ाइल में रिवायत आ जाए। अच्छा, फिर आगे कहता है जुमे मुत्तहमों में जवाब दे चुका दूसरी रिवायत का। अब देखिएगा, फिर कहता है कि सही रिवायत है, इसके खिलाफ बरखिलाफ मौजूद है, फिर दलील लेकर आता है, किसकी? अम्र आस की रिवायत लेकर आता है। फिर अनस की कहते हैं इसके लिए शाहिद है अनस का, ठीक है। यहाँ पर अब देखिएगा, यही है नासिरुद्दीन अलबानी यहाँ पर क्या कहा था अब्दुल्ला बिन अता के बारे में कि भाई उसका अना है, अन के साथ रिवायत कर रहा है, ज़ईफ़ हो जाएगी, साइड पे लगाएंगे। लेकिन यही सही सुनन अबी दाऊद में नासिरुद्दीन अलबानी क्या करता है, देखिएगा यहाँ पे देखिए, रिवायत लेकर आता है बाब मन तसद्दक़ बिसदक़ा सुम्मा वारिसा, बुरैदा से रिवायत आती है बिल्कुल वही सनद के साथ, इस्नादुहु जय्यद, भाई जय्यद वह वाला शर्त मुस्लिम की शर्त पर ये इसकी सनद जय्यद है। अच्छा, वही भाई अब्दुल्ला बिन अता अब्दुल्ला बिन बुरैदा अन अबी बुरैदा, अपने बाप बुरैदा से रिवायत निकल कर रहा है। भाई अब्दुल्ला बिन अता को तो वहाँ पे क्या कहता है, वह कहता है हादा इस्नादुन जय्यद रिजालु सिकात रिजालु शेखैन, अब्दुल्ला बिन अता के अलावा, लेकिन फ़ा वाला शर्त मुस्लिम। वक़द वफ़क़हु इब्न मईन व इब्न हिब्बान व निसाई ने कहा है लैसा बिल कवी वकाला ज़हाबी फिल मीज़ान, कहते हैं सदूक इंशाअल्लाह सच्चा रावी है भाई, सदूक रावी है। फिर कहते हैं कि इसी वजह से हाफिज़ ने कहा सदूक युक्ति व युदल्लिस। फिर आगे कहता है वाला अल्लाह तदलीसहु काना नादिरन, चूँकि पहले तबके में लेकर आया ना जो इब्न हजर है, कहते हैं शायद इसकी तदलीस क्या थोड़ी है, और जो कहा ना युक्ति कहा कि वो भी थोड़ी सी यसीर है यानी कम है। वह मिन हुना हतज्जा बिही मुस्लिम, किसी वजह से पता चलता है कि मुस्लिम ने इससे एहतजाज किया, वसद्दक़ ज़हाबी, और ज़हाबी ने इसकी तोसी की और इसको सदूक कहा है। ठीक हो गया भाई। ये रावी वहाँ जब इमाम इस्लाम की फ़ज़ाइल बयान कर रहा था, नहीं क्यों भाई, वो तो नहीं है अता अब्दुल्ला बिन अता रावी ठीक नहीं है, वो उसका अनना आ गया है यहाँ पे। अनना वो थोड़ा सा तदलीस करता था ना, तो ऐसे रावियों का अनना मुज़र नहीं होता। सुभान अल्लाह। अब भी यानी वाक़न एक अहले सुन्नत भाई के लिए कोई जगह रह जाती है कि वो आकर कहे कि नहीं जी मैं तो सुन्नी ही रहूँगा, हम तो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। फिर ये रिवायत मुख्तलिफ, मैं अभी आपकी खिदमत में दीगर हज़रत आयशा से भी रखता हूँ, मुस्नद अहमद इब्न हंबल, ये मुलाहज़ा किए मुस्नद अहमद इब्न हंबल। अब मैं तो तस्सीहात पेश करता हूँ कि इनके मुहद्दिसीन ने तस्सीहात किए। मुस्नद अहमद इब्न हंबल इसकी अल-जुज़ सलासून है, इसकी 30वीं जिल्द है। इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर रिवायत है नोमान बिन बशीर से। ये रिवायत किया है कि मैं अबू बकर ने इजाज़त चाहिए रसूलुल्लाह के पास आने की, फ़साम असौत आयशा आलियन वाहिया तकूल, आयशा जो है बड़ी ऊंची आवाज़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू कर रही थी। वल्लाह खुदा की कसम, यानी कसम उठा के कह रही है, नहीं कोई शक व तरद्दुद है, खुदा की कसम लक़द अरफ़्तु, कि मुझे पता चल गया कि अन्ना, क्या पता चल गया, कहता है कि अन्ना अलियन अहब्बु इलैका मिन अबी। अब आयशा की गवाही है अपनी, ये भी आयशा की गवाही है कि मेरे बाप से ज़्यादा अली तुझे ज़्यादा महबूब है, अल्लाह की कसम मुझे पता चल गया है। मर्रा तैन सलासा, 2 या 3 मरतबा आयशा ने ऊंची आवाज़ में रसूलुल्लाह के सामने। अच्छा, फिर अबू बकर आता है आयशा के पास और उसकी तरफ आ गया, या बिनता फुलाना, मैं ना सुनूँ कि तो रसूल के सामने ऊंची ज़बान में कलाम कर रहे। इस्नादुहु हसन, इसकी सनद क्या है, हसन है। अच्छा, उसी के बाद यही रिवायत आप देखें किताब फ़दाइल उस सहाबा
احمد ابن حنبل الجزء الاول، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر کہتا ہے کہ جی اسنادہ حسن، اسی روایت کو. پھر ایک اور وہ دیکھیں فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی کیا کہتا ہے، فتح الباری بشرح صحیح البخاری ابن حجر اسقلانی وہ کہتا ہے کہ جی اس کی سند کیا ہے، یہ سند صحیح کہتا ہے. واخرج احمد و ابو داؤد و نسائی بسند صحیح، کہ جناب عائشہ اونچی آواز میں کلام کر رہے ہو تو کہتی ہے خدا کی قسم مجھے پتہ چل گیا کہ آپ علی سے میرے باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو یہ ایک ہوگی. باقی میں دوسری روایت کی توثیقات دکھاؤں. یہ تہذیب خصائص امام علی، ٹھیک ہے جی، وہی جو روایت میں پہلے دکھا چکا ہوں اس کی یہاں سے توثیق دیکھے گا کہ کون جو ترمذی کی روایت کی بات کر رہا تھا وہ نسائی میں بھی ہے. تو یہاں پر جو حمینی صاحب نے اس کو کیا کہا ہے اسنادہ صحیح، کہ میں اپنی اس کے ساتھ جمع بن عمیر کی، یہاں پہ جمع بن عمر لکھا ہے اس نے، جمع بن اس کی روایت کو کیا اسنادہ صحیح، ٹھیک ہے جی. اور دوسری روایت جو بریدہ سے ہے اور کہا کہ پوچھا ای الناس کان احب الی رسول اللہ قال من النساء فاطمہ من الرجال علی، دونوں کے سندے کیا ہیں صحیح ہیں. پھر سنن ترمذی، یہاں پر خود ترمذی نے کیا ہے کہ جمع بن عمیر کی روایت کو کیا ہے، جیسا کہ وہاں پہ بیان کیا تھا کہ حسن اس کے حسن لذات ہی قرار دیا ہے اس روایت کو جو عائشہ کی روایت ہے. اور وہ کہہ رہے تھے نہیں جی عائشہ بالکل نہیں کہا. اس کے بعد ملاحظہ کریں جامع الاصول فی احادیث الرسول، کس کی؟ عبد القادر النعود کی تحقیق کے ساتھ ہے، ابن الاسیر جزری کی کتاب ہے. اس میں کیا بیان کرتا ہے جزء تاسع میں، وہی جمع بن عمیر کی روایت کو کہتا ہے اسنادہ حسن، ٹھیک ہے. اب آخری جو روایت ہے جو بریدہ سے ہے، اس کی میں توثیقات مزید دکھا دوں. یہ سنن ترمذی المجرد الرابع، یہاں پر کہتے ہیں حدیث حسن غریب، کہ بریدہ کی روایت حسن ہے. اس کے بعد خود یہی میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں، دوبارہ دکھا دیتا ہوں. ابھی ابو اسحاق الحمینی العصری نے روایت کو کیا کہا ہے، بریدہ والی روایت کو، یہاں پہ دیکھیں بریدہ والی روایت کو اسنادہ صحیح، اس کی سند کیا ہے صحیح ہے. تو لہٰذا اتنی ایک طریق سے نہیں بلکہ 2-3 طریق سے روایت آئی ہے. اور خود جناب عائشہ سے بھی ہم نے آپ کی اس روایت کی تصحیح آپ کے سامنے پیش کی، جناب بریدہ سے بھی اس حوالے سے روایت آپ کو پیش کی، اور ایسے افراد کی روایت قابل قبول ہوگی. بلکہ خود عائشہ نے خدا کی قسم اٹھا کے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ علی زیادہ محبوب ہے آپ کو میرے باپ کی نسبت، یعنی عائشہ خود یہ جانتی تھی اور دیکھ رہی تھی. تو لہٰذا یہ چیز اس کی قابل قبول ہوگی. اور وہ جو عمرو عاص اور پھر آپ انس کی روایت لے کر آتے ہیں وہ اصل روایتیں قابل قبول نہیں اور مخدوش ہیں، کئی جہاز سے مخدوش ہیں. اسی پہ ہم اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.